සංගමේ ගරු සභාපති මහාචාර්ය වොන් වෙන් ෆයි මහතා මෙම ස්ථානයට පැමිණ සිටිනවා. එතුමාට අපේ තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. I cordially invite Professor Wong Wing Fai, the chairman of Singapore Buddhist Research Association, to address the gathering. Most venerable sirs, honorable guests, ladies and gentlemen, it's my pleasure here to witness today's ceremony. I have not had the honor of meeting Bante's teacher, but I can tell you that from what I can see, Bante is a speaking image of his teacher. So when he got to know that there's this opportunity to set up a center here in Sri Lanka, that is a win-win situation because Singaporeans can come here to practice and it also benefit Sri Lanka without much resources, starting from zero, literally starting from zero. He went ahead and with the project. I can tell you many of us was like living in fear. But he had the courage to take up the project and to execute the project till it is what it is today. And from that, we can learn from his personal example of courage and dedication to a mission that is of value to people of both Sri Lanka and Singapore. And we all know that Sri Lanka has many treasures. I have visited here many times. You have beautiful sceneries, nice beaches, and so on, much to offer. You probably would guard a lot of, if I have a lot of treasure, I would guard it, very carefully. But three treasures, the Buddha, Dhamma, and Sangha, you cannot guard. You must make sure you share. So this is very important for the benefit of all mankind. And today we planted the Bodhi tree. The Bodhi tree is, as far as I know, the only living object that Buddhists venerate. I mean, Venerable has spoken about non-Buddhists also venerating the Bodhi tree, but non-Buddhists also venerate other kinds of living object. But Buddhists only venerate this single one living object, living thing. And it's particularly meaningful when you see the sapling and the predecessor of this sapling gave shelter to the Lord Buddha and enable his enlightenment to be under a comfortable shelter. So the tree has its duty and function. But as Buddhists, we also have our duty and function. This little sapling cannot possibly grow into a tree that can provide this shelter if the human beings, the Buddhists, do not make the effort for the environment and the nourishment for this tree to grow. Therefore, we as Buddhists are responsible as well. We don't just venerate the object, we are also responsible for preservation of this object and nourishment of this object. So it's a two-way win-win situation, and I always believe in win-win situation. So I hope that we will be able to come back one day and see this tree fully grown up, providing shelter and allowing for Buddhists here and in Singapore to give their veneration and worship. I hope I live long enough to see that day. I don't know how long it takes for a Bodhi tree to grow into that size. But thank you very much again for giving us this opportunity. I think on behalf of all my friends from Singapore, again and again I must thank Bante for staying with us for 40-something years and for bringing us the Dhamma and for living the life and showing the example by his own livelihood. Okay, thank you very much. මෙම අවස්ථාවට කඩුගන්නාව නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමා ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සභාවල නියෝජිතයන් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන්ද සහභාගීව සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ගෞරවනීය සහයෝගයද මේ අවස්ථාවට ලැබෙන බව ඉතාම කෘතවේදීව
පාරමිතා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ වෙනුවෙන් අප සිහිපත් කරනවා. එසේ සිහිපත් කරමින් අප ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු සරත් ඒකනායක මැතිතුමාට. මූලාසනය හොබවන මහා විහාරවංශික ශාමූපාලි මහානිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ ශ්‍රීමත් අනුනායක මහින්පාණන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ මල්වතු විහාරයෙන් වැඩම කළ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අස්කිරි පාර්ශ්වය නියෝජනය කරමින් මේ ස්ථානයට වැඩම කළ මහෝපාධ්‍යාය ගෞරවනීය වේන්ද්‍ර උපාලිනායක හිමිපාණන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ අස්කිරි පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. කෝට්ටේ ශ්‍රී සාමග්‍රී පාර්ශ්වයේ සංඝ සභාවේ ශ්‍රීමත් අනුනායක මහින්පාණන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ වැඩම අවදාළ එම පාර්ශ්වයේ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. කැලණි රජමහා විහාරාධිපති ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගේ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අවසරයි. ගෞරවනීය මාදුරාවේ සෝභිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන අද ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස සහභාගී වන ගරු අපේ ලලිත් වීරතුංග අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ලේකම්තුමනි, හිතවත් ආතාවුද සෙනවිරත්න මැතිතුමනි, මධ්‍යම පළාත ආණ්ඩුකාරවර ගරු ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින එතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් පළාත් සභා මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රනාන්දු මැතිතුමනි, නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුම මහජන නියෝජිතයිනි, Professor Vandout from Singapore and the delegation, මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන සම්භාවනීය අමුත්තනි, ගෞරවනීය අපේ මේ විහාර බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානෙට පැමිණි වෙලාවේ අපේ කැලණිය රජමහා විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්ව වචනමයි මටත් කිව්වේ, පොඩි කතාවක් කරන්න, හැබැයි විනාඩි 5කට ඒක සීමා කරන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් සහස්සම්පිතේ වාචා අනත්ත පද සාහිතා ඒකං අත්ත පදං සෙය්‍යං සංයුක්ත උපසම්පති කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා අනර්ථ පද කියනවට වඩා අපි සංහිඳීමට යුතු එක වචනයක් කියන්නටයි මා සූදානම්. මධ්‍යම පළාත කියන්නේ අපේ නායක හාමුදුරනේ, උතුරෙන් ගත්තම දඹුලු විහාරය, එතනින් ඔබ්බට ගියාම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩවසන අනුරාධපුරය. දකුණෙන් ගත්තම ශ්‍රීපාදස්ථානය, අති උතුම් පූජනීය ස්ථානය අපිට උරුම කර දී තිබෙනවා. මධ්‍යයේ තිබෙන මහනුවර සෙන්කඩගල පුරවරයේ තමයි හදවත බඳු මෙහි අපේ දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ. මේ සියල්ලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන තැන තමයි කඩුගන්නාවේ ප්‍රසිද්ධ මේ ස්ථානය. එවැනි ස්ථානයකින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මහ ජනතාවට බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ඇතිවන ආකාරයට මෙවැනි ධර්මායතනයක් සමග සිද්ධාස්ථානයක් සකස් කිරීමම අපි සියලු දෙනාගේම සංහිඳියාවට ඊ타ත්ම වැදගත් කියන කාරණය තමයි මේ අවස්ථාවේදී කියන්නට ඕන. විහාරස්ථානයකටත් වඩා මේ ධර්මායතනය ලෝක ජනතාවට බුදු දහම ඔබ වහන්සේගේ වචන වලින් කියනවා නම් බුදු දහම ප්‍රචලිත කරන ස්ථානයක් වගේම එය අපිට අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන් ස්ථානයක් බවටයි පත් වෙන්නේ. එවැනි ස්ථානයක ආමිෂ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිබඳව අධ්‍යයන කිරීමේදී ආමිෂ පූජාව පැත්තට අවශ්‍ය කරන ඔබ වහන්සේ කිව්ව ආකාරයටම තුම්බෝධිය මේ ස්ථානවල පැවතිය යුතුයි. එහිදී විහාරස්ථානයට ශාරීරික, පාරිභෝගික, උද්දේශික මේ තුම්බෝධිය අවශ්‍ය වෙනවා. එහිදී මෙතෙක් තිබුණු ඒ සියලු අංගෝපාංග වලට අද දිනේදී එක්වන්නේ අපි උතුම් බෝධි පූජාවන් පවත්වන මහා බෝධිය. ඒ නිසා මේ සියලු කටයුතු වලින් යම් ආශිර්වාදයක් අපිට ලැබෙනවා නම් ඒ ආශිර්වාදය තුලින් අපේ රටේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වසර 30ක තිබිච්ච යුද්ධය අවසන් කරලා අද මේ රටේ ජනතාව ගුණ නැන පිරුණු යහපත් දැහැමි සමාජයක් බිහි කරන්නට ගන්නා උත්සාහයට යම් අත්වැලක් වෙනවා නම් ඒ අත්වැල ඔබ වහන්සේගේ මේ මහා කාර්ය තුලින් ඉටු වෙනවයි කියන කාරණය මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. ඒ නිසා මධ්‍යම පළාත් වැසියන් ලෙසත් අපේ ගරු අණ්ඩුකාරතුමාගේ ආශිර්වාදයත් සමගින්
ඔබ වහන්සේට අන් කිසිවක් අපට දිය නොහැකි නිසා පුණ්‍යෝනුමෝදනාව අපේ සියලු වැසියන් වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරමින් ඉදිරි කටයුතු වලදී යම් සහායක් ඔබ වහන්සේන් ඉල්ලුවත් නොඉල්ලුවත් ලබා දෙන්නට අපි සූදානම්ෙන් සිටින බව ප්‍රකාශ කරමින් අප හැමතෙම උතුම් දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම පිං. බෝධීන් වහන්සේ නමක් ළඟ සහනශීලීව වන්දනා කිරීමේ වාසනාව ඉඩකඩ 30 වසරක යුද්ධයෙන් පසු අපට හිමි වෙලා තිබෙනවා. එදා එක්තරා යුගයක් තිබුණා අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝධිය ළඟ වන්දනා කරන්නවත් අපට ඉඩකඩ නොතිබුණු යක්ෂ සේනාවක් බඳු ත්‍රස්ත සේනා එදා අමුවේ බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කරන අහිංසක සිල්වතුන් ඝාතනය කළා. ඒ වගේ යුගයක් නිමා කරලා සාමකාමී ආගම අදහන් ඉඩකඩ ලබා දීපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නේ අමිල මෙහෙවරක්. ඒ උත්තම මෙහෙවරට සුවිශාල ශක්තියක් සපයන මුළු මහත් දේශයේ මාදරය දිනාගත් ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරියෙකු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමා අද මේ උත්සවයේ ප්‍රධානත්වය දරනවා. අප ඊටම ගෞරවයෙන් ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමාට ආරාධනා කරනවා. Let me now invite the Secretary to the President of Sri Lanka, Mr. Lalit Veeratunga, to address the audience. අද මේ සභාවේ මුලසුන ඔබ වන අතිපූජ්‍ය සියම් මහානිකායේ මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක නියංගොඩ විජිතසිරි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අස්ගිරි පාර්ශවය නියෝජනය කරන වෙනරුවේ උපාලි මහෝපාද්‍යයන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම සභාවේ අනුනායක ආචාර්ය ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේ, කුල්ලුපිටිය කැලණිය රාජමහා විහාරාධිපති මහාචාර්ය කුල්ලුපිටිය මහින්ද සංඝරක්කිත නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, කෝට්ටේ ශ්‍රී නාග විහාරාධිපති මාදුළුවාවේ සෝබිත නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරාධිපති බෙල්ලන්විල ධම්මරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ අති පරම පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාත්‍ය අතවුදු සෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, මධ්‍යම පළාතේ මහා මාත්‍ය සරත් ඒකනායක මැතිතුමනි, ඒ වගේම සිංගප්පූරුවෙන් මෙහි පැමිණ සිටින සියලුම අපේ හිත මිත්‍රවරුන්ගෙන්, ඒ වගේම අද දින කොළඹ වැනි දුර බැහැර පළාත්වල සිටන් මෙහි පැමිණි සියලුම මිත්‍රයන්ගෙන් අවසරයි. මා අද මේ උත්සවයට සහභාගී වන්නේ මහත් සතුටින්. ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ නිවාසය පිහිටා තිබෙන්නේ බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරස්ථානයට බොහොම සමීප ස්ථානයක. ඒ නිසා මගේ ගමේ පන්සල වශයෙන් මට සලකන්න සිදු වෙන්නේ බෙල්ලන්විල මහා පන්සල. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එහි විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේගේ ආරාධනෙන් අද ඊටාම උතුම් ක්‍රියාවකට සහභාගී වන්නට ලැබීම මගේ ජීවිතයේ විශාල පිනක් හැටියට මා සලකන්නේ. එක් පැත්තකින් බලනකොට තනි පුද්ගලයෙකුට මෙවැනි විශ්වකර්ම වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනකොටත් මහත් ආඩම්බරයක් අපිට ඇති වෙනවා. අපි සියලු දෙනා විශේෂයෙන්ම මම මේ පරිපාලන නිලධාරියෙක් හැටියට කළමනාකරණය ගැන අපි නොයෙකුත් පන්ති වලට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලවලට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තත් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර කළමනාකරණය තරම් පන්සල තරම් හොඳට කළමනාකරණය කරන තැනක් මා මගේ ජීවිතයේ දැකලා නැහැ. අපේ ගමේ පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ ඒ උදේ වත්පිළිවත් කළා ගේට්ටුව ළඟට ආම මුළු ගමම නිහඬයි. මීට වඩා නායකත්වයක් අපි කොහෙන්ද බලාපොරොත්තු වන්නේ? අවාසනාවකට මම හිතන්නේ මහා මාත්‍යතුමත් ඒ වගේම අපේ බෙල්ලන්විල විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේගෙනුත් කියවුණා අවුරුදු 30ක් කාලයක් තිස්සේ
අපිට අපේ කටයුතු කර ගැනීමට තරම් නිදහසක් කාටවත් තිබුණේ නැහැ. මා දන්නා බොහෝ උදවිය තමන්ගේ දරුවන් පාසලට ඇරලා කොයි වෙලාවේ දරුවන් ආපහු එනවද කියන බියෙන් සැකෙන් තමයි ගත කරේ. අපි කාර්යාලවල වැඩ නවත්තලා දවසක් නිවාඩු දාලා පාසල් රකින්නට ගියා. ඒ වගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් හැටියටත් අපි අපේ දරුවන්ට කිව්වා හවස ගෙදර නාවට කලබල වෙන්නට එපා. මොකද දැන් මේ තියෙන වාතාවරණය අනුව විශේෂයෙන්ම මා බොහෝ වෙලාවට වැඩ කරපු ස්ථානවල හැටියට රජයේ මර්මස්ථාන කියන්නට පුළුවන් ඒවට ඒ ස්ථානවලින් මොන වෙලාවේ අනතුරක් වෙයිද කියලා කියන්න බැරි තත්වයක අපි හිටියා. ඒ නිසා මේ සියල්ලම දැන් අවසන් වෙලා මම හිතන්නේ දැන් අපේ බෞද්ධ පුනරුදය නැවත වරක් අපේ ජනතාවට අපිට උරුම වූ ඒ ශිෂ්ටාචාරය සංස්කෘතිය බොහෝම හොඳින් අත්විඳින්නට භුක්ති විඳින්නට පුළුවන් කාලයක්. එවැනි කාලයක බෙල්ලන්විල අපේ ධම්මරතන හාමුදුරුවන් මේ කරපු විශ්වකර්ම ක්‍රියාව ගැන මට තියෙන්නේ මහත් සතුටක්. මොකද විශේෂයෙන්ම විශාල ආතතියකින් පෙළෙන සමාජයක් අපිට තියෙන්නේ. එය රජය ගත්තත් එහෙමයි, පෞද්ගලික අංශය ගත්තත් එහෙමයි, සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ගත්තත් එහෙමයි. ඕනෑම කෙනෙක් හම්බුනාම පුදුම ආතතියකින් කතා කරන්නේ. ඒ ආතතිය සමහරලාට අපිම ඇති කරගත්තු දේවල්. සමහරක් බාහිරින් අප වෙත පටවාගත්තු දේවල්. හැබැයි මේ සියල්ලටම මා හිතනවා අපේ සංස්කෘතිය, අපේ අදහන, අපේ ධර්මය, අපි ඉගෙනගත් ධර්මය අමතක කළා නොයෙකුත් වෙනත් බාහිර දේවල් වලට යොමු වෙච්ච නිසා ඇති වුණු ආතතියයි කියලා මගේ කල්පනා වෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔබ වහන්සේ මෙවැනි ස්ථානයක් ඉදිකර දීමෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඒක ඉතාම මනවින් පැහැදිලි වුණා. අපිට අයිති දේවල් වලින් මේ තරම් හොඳ දෙයක්, බුද්ධ ධර්මයේ තරම් හොඳ දෙයක් මේ ලෝකෙට දෙන්න අපිට තවත් නැtei කියලායි මගේ කල්පනාව. අපි බලාපොරොත්තු වුණා 2016 දී මේ රටට සංචාරකයන් මිලියන 2.5ක් එයි කියලා. දසලක්ෂ 2.5ක් ලක්ෂ 25ක්. මම හිතන්නේ මේ එන බොහෝ දෙනෙකුට මෙවැනි ස්ථානයකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන කලබලකාරී ගමින් මිදිලා බොහෝ විට යුරෝපයෙන් මේ පළාත් වලට එන අය ඒ කලබලකාරී බවෙන් මිදින්නට එන්නේ. එහෙම තැන් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඒ කලබලකාරී බවෙන් මිදෙන්නට උවමනා වුණාම නිස්කලංකව තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතන්නට එහෙම තැන් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා නැවත වරක් මේ ඊ타ත්ම සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නය පෙරටු කරගෙන ඔබ වහන්සේ අද මේ කරපු කාර්යය විශාල මේ ජාතියට, මේ අපේ රටට කරපු විශාල දෙයක් හැටියට අපි දකින්නේ. ඒ නිසා අපේ নমස්කාරය ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තව තවත් මෙවැනි විශ්වකර්ම වැඩ කරන්නට ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ සහ ශක්තිය ලැබේවායිත් මා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කැමතියි. උන්වහන්සේ කිව්වා වගේ මේ කාර්යයට අතහිත දුන්නේ විදේශකයන් පිරිසක්. එයත් අපේ සතුටට කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මුළු මහත් ලෝකයේම අවඥාවට පත්වෙච්ච කාලයක් තුල පහුගිය අවුරුදු 30 තරම් ශ්‍රී ලංකාව අවඥාවට පත් වෙලා නැහැ වෙන කිසිම කවර කාලයකවත්. අදත් අපි මේ අවඥාවට පත් වෙමින් ඉන්නේ. අපිට දවසකට ලැබෙන අවඥා සහගත ඊමේල් පණිවුඩ දිහා බැලුවම මොනතරම් මේ රට ගැන බොරු ප්‍රචාර ඒ LTT මාධ්‍ය සංවිධාන තුලින් පතුරවා හැරලා තියෙනවද කියන එක සමහරවිට හිතා ගන්නට අමාරුයි. කැබිතිගොල්ලෑවේ දරුවන් කුඩා දරුවන් ඇතුළු 64 දෙනෙක් මරපු අවස්ථාවේ 2006 මාර්තු මාසේ මාත් ඒ අවස්ථාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් සමග ඒ ස්ථානයට ගිය නිසා මම මේක හොඳටම දන්නවා. එක් පියෙක් තමන්ගේ දරුවා අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ දරුවා ඒ ක්ලේමෝ බෝම්බෙන් මිය ගිහිල්ලා තිබුණේ අහිංසක ගම්වැසියන්. මේ දරුවා අරගෙන ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට කියනවා ඔබතුමාටවත් මේ දරුවට පණ දෙන්න බැරිද? මෙන්න පියෙක්ගේ තියෙන අඳෝනාව. මේ පින්තූරේ අරගෙන අපේ නායක හාමුදුරනේ මේ පින්තූරේ අරගෙන ආද LTT හිතවාදීන් ලෝකෙ පෙන්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද හමුදාව විසින් මරා දැමූ දෙමළ දරුවෙකු මේ දෙමළ පියා අරගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නනවයි කියන කතාව. ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ පින්තූරේ නැතුව. මෙන්න මේ තරම් අමුවේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට අපහාස වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නේ. මේ ලංකාවට කියලා තිබුණේ ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් කිව්වොත් a brutal nation. Sinhalese are brutes. මේ තේරුම සිංහලයන් කියන්නේ මූර්ඛයන්.
ශ්‍රී ලාංකේය ජාතිය මුර්ග ජාතිය. ඒ නිසා යන්නට එපා ශ්‍රී ලංකාවට. මෙවැනි කාලයක් පසු කළා ආපු අපිට මහත් අස්වැසිල්ලක් මෙවැනි ස්ථාන ඇති වෙන එක. මම හිතන්නේ මේ ජාතියේ වාසනාවට ඇති වෙන ස්ථාන. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට මේ විදේශිකයන් විසින් කරන ලද උපකාරය ශ්‍රී ලංකාවට කරපු උපකාරයක් හැටියට සැලකලා මා විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සුභාශිංසන මේ අවස්ථාවේදී එකතු කරන්නට කැමතියි. මා එතුමාට සාමාන්‍යයෙන් මම කොළඹින් පිට ගියත් ඒ රාජකාරී ස්වභාවය එතුමාට දන්වලයි මම යන්නේ. එහෙම දන්නපු අවස්ථාවේ මම මේ පාරමිතා බෞද්ධ මස්ත්‍යාස්ථානය ගැන කියනකොට එතුමාට යම් කිසි හැඟීමක් තිබුණා මේ තියෙන ස්ථානය. එතුමා මට කිව්වේ මගේ සුබ ප්‍රාර්ථනාත් මේ අවස්ථාවට එක් කරන්න. අපිට මේ වගේ තැන් තව තවත් බොහෝ ඕනෑ බවත් ඒ රැස්වීමේදී ඔබ කතා කළොත් ඒ බවත් කියන්න. ඒ පණිවිඩය මා ඔබට කියන්න කැමතියි. මේ කණ්ඩායම ඔබ වහන්සේට උදව් කරපු කණ්ඩායම අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේ අද ඊයේ පමණක් නෙමෙයි මේ ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කරේ. සුනාමිය තිබුණු අවස්ථාවල් වල විශාල සංඛ්‍යාවක් නිවාස හදලා දීමෙන් ඔබ වහන්සේ මුල් වෙලා මට මතකයි මම ඒ වකට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා හැටියට ඔබ වහන්සේට කරන්න පුළුවන් පොඩි බොහොම සුළු උදව් අපිට කරන්න පුළුවන් වුණේ ඔබ වහන්සේ මේ සියලුම උදව් උපකාර පිටරටින් අරගෙන ඇවිල්ලා අපිට දුන්නේ මේ නිකන් පරිපාලනමය උදව් කිහිපයක් කරන්න පමණයි. මම හිතනවා මේ විශාල වැඩ කටයුත්තත් ඔබ වහන්සේ කරා. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් ශිෂ්‍යත්ව අහිංසක දරුවන්ට ශිෂ්‍යාධාර ආදිය දෙමින් විශාල වැඩ කටයුත්තක් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා ඔවුන් වෙනුවෙන් වචන ස්වල්පයක් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා එයාට ස්තුති කරන්නට. මම හිතන්නේ අපේ විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ ඒ ඉල්ලීමත් මගෙන් කළා තිබුණා. අවසන් වශයෙන් අද දින මේ ස්ථානයේ සිදුවුණු උතුම් කටයුත්ත වෙනුවෙන් අපේ ප්‍රණාමය අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරන අතරම මේ ස්ථානය තව තවත් දියුණුවටපත් වේවා. ඒ වගේම ආතතියෙන් පෙළෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මේ ස්ථානයට ඇවිදින් තමන්ගේ මනස නිරවුල් කරගෙන බොහෝම සංහිඳියාවෙන් යුතුව ජීවත් වෙන්නට කාලයක් ලැබේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කැමතියි. ඒ නිසා අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේගෙන් අවසර පදනවා වචන ස්වල්පයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නට. Most Venerable Mahasangha, members of the delegation from Singapore headed by Professor Wong Weng Fai, Senior Minister Mr. Atauda Senaviratna, Chief Minister Honorable Sarath Ekanayaka, distinguished colleagues and friends. For a Buddhist to participate in a ceremony like this is a one-time opportunity in life. You don't get this opportunity every day, every week or every month. In my lifetime, this must be the first time that I have been asked to plant a sapling of the sacred Bodhi tree, which is so venerated at the Bellangwila Rajamaha Vihara. The credit goes to the chief monk of the Vihara, Dr. Bellangwila Dhammaratana Thera, who has been able to enlist a lot of support from a community in Singapore. So welcome to Sri Lanka. I'm so glad that you are here. Let me also thank you on behalf of the government, although government has not done anything here very much. But as the Chief Minister said, at any time, if the need arises, the government is there to help this most venerated center. But let me thank you on behalf of the government for being here, because we had a time, the last 3 decades in particular, was a time when Sri Lanka was degraded to such a level in the whole world that every country was thinking whether to advise their citizens not to go to Sri Lanka. There have been so much of travel advisories. We in government have been trying to fight, but sometimes without any result. The campaign that was against Sri Lanka throughout the world during the last 3 decades is stupendous. One may even call it humongous, so huge. To the point that a government like the Sri Lankan government, I would even challenge bigger governments to undertake a counter campaign. It is so difficult because malicious propaganda propagates so fast. But for you to
propagate good information and propaganda, it takes a long time, lot of money also. So having gone through a very difficult period where we were not sure whether we would go back home once you get to office every day, we've been guarding schools where our children went to, because as parents we were very anxious that they would return without any harm. But we have gone past all this, thanks to the government headed by His Excellency Mahinda Rajapaksa and the large number of heroes in the armed forces who in fact mounted a humanitarian operation. It was never a war against a particular ethnic community. It was war against terrorism. We want to emphasize this fact. The propaganda was that the Sinhalese were against Tamils. There is no truth in that. In an august assembly like this, I would dare say a lie before you. I just want to say the war was against terrorism and was not against any ethnic community. Now that the terrorism is finished, Sri Lanka being the only country which was able to eliminate terrorism on its own soil with its own forces without any particular assistance from a foreign government. We haven't had any foreign forces here helping us. It is our own boys and girls who were able to ensure that we live here as free citizens. So I want to pay a tribute to them as well, with your permission, because it is with their support, with their sacrifice of life and limb, that we are able to even come to places like this and to have sanity in our minds. So let me thank you for all the good work you have done on behalf of the Sri Lankans. This is not the first time that you are supporting us. You have helped us during tsunami. You have helped children who needed support to continue education. You have helped educational institutes. You have helped libraries. So let me very profusely say a big thank you to you on behalf of all lay Sri Lankans. I'm sure Venerable Dr. Dhammaratana Thero guiding you for the last 40 years, and that is the best gift that he could have given you. That is what we are heirs to. True Buddhism exists in Sri Lanka, and we are very proud about it. So as Professor said, these are things that we will share with the world. We will not be selfish and to have it only for ourselves. So with those words, let me say how thankful we are for this very venerable act of yours. And once again, Sir, Venerable Sir, Dr. Bellang Dhammaratana Thera, let me thank you profusely and pay our tribute to you for this wonderful act that you have done on behalf of this country. Thank you very much. ජනාධිපති ලේකම් දකුණු ආසියාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමේ සභාපති ගරු ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමාගේ අදහස් දැක්වීමෙන් අනතුරුව මූලාසනයේ අනුශාසනාව සඳහා නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය ශාමෝපාලි වංශික මහානිකායේ මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක දුරන්දර අතිපූජනීය නියංගොඩ විජිතසිරි මාහිමිපාණන් වහන්සේට අපේ ධම්මරතන නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ හරියට වෙලාවට තමන් වහන්සේගේ සියලු කාර්යයන් ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ කරන නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ පිළිබඳව ඒ වගේම අපේ බෙල්ලන්විල විමල රතන නායක හාමුදුරුවන් පිළිබඳව මාදුලාවේ සෝභිත නායක හාමුදුරුවන් පිළිබඳව ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර